दुहिता दुई कूलकु हिता ए नश्वर पृथ्वी रे ईश्वरंकर एक अनवद्य दान परमात्मांकर सृष्टिर सर्वोत्तम सृष्टि झीटीए निजको शिक्षित और प्रतिष्ठित कर सारिबा परे निजर भिटामाटी जन्मदाता और जन्मदात्री स्नेह ममता को पछ करी छाती को पथर करी पाद दिए एक नूतन दुनिया रे मनरे तार असरंती स्वप्न किंतु तार ए स्वप्न कौन वास्तव रूप निए बेले बेले ए समाजर केतेक धनलोभी धन पिपासु मनीष करी बसंती असरंती अत्याचार से अबला उपरे भूली जाती निजर मानवत्व যৌতুক জুইরে লিভি যায় কেতে নিরীহ জীবন যৌতুক আজির সভ্য সমাজর এক কুৎসিত কলঙ্কিত সামাজিক ব্যাধি আজির যুবপीढ़ी को ए दिगरे जागृत करने अत्यंत अपरिहार्य यही परिप्रेक्षी डीएवी पब्लिक स्कूल शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रस्तुत करिसंती एई क्षुद्र नाटक आशा और विश्वास यही नाटकटी छात्र छात्री मानू किसी समय पाई निश्चय भावुक कर हेलो एड़े एड़े आखि कर मते चाहिचु कोन बा ए तो बोपा को चिट्ठी लेखिलुनी मोटरसाइकल बाबद रे बाकिया टंका चिट्ठी तो देइछि गो हेले आपण टिके संजय देई कथा बार्ता करंतु हां कोन कहिलु नकले कोन करबु बा फांसी देई देबु बाहागर बेले तो बोपा कहि नदिला केते कथा दबो बेली एया देबी सेया देबी हाथी देबी घोड़ा देबी काई कुआडू तो किछि नाही आलो मो पुओ को कोन झियर अभाव थिला ना झियो मिलु नथिला बा बुझिलु तो बोपाटा पक्का टाउटटा सेठी पाई छोटा आउ लेंगेड़ा गो बापा तो जन्मରୁ छोटा नथिले ना ओ छोटा नथिला आलो आउ कोन अर्जुन हेरी की जय कथ पछरे गोड़ गोड़ खाद्य रे पड़ी की छोटा हे गला छोटा नथिला गो आतला मुनी हसुची अदिन बड़ छोटा थिले की आलो हाउ हेला तो कथा रहू छोटा नथिले आलो आउ कोन पोता धन खळु खळु गळ पई लागिलो हाथ जोडुची जहा कहिबार अछि मते कहतु मो बापा को किछि कहतु होइन अलखणी न कहि तो बहुत कथा कहूछु तो बोपा टाउटर नुहे मोटरसाइकल बाबद रे बाकिया टंका दबो बोली कहि नथिला आ मो पुओ कोन काऊ जे ऑफिस को उड़ी उड़ी की पळेबो मोर जहा मने अछि बापा तो मोर 5000 टका देइछन ओ देइथिला हां न दबो काहे कोटिपति टाका बुझिलु बहुत बड़ी बड़ी कथा कथा कहूछु रह मो आ जापन को तोर डाके अरे सुनु जा कुआरे गलो म आसिलो निके यारे कौन है लाटू सकाल सकाल एटा हरिया के छाउछ धन तोरा खुशी बोल लाई ये तेरा अन्य के कौन है कहइबा कौन कहूची सुना कहूची कौन कहूची अरे कौन कहूची कहू ना सकाल और काई रही छाउछ म कहूची ता बोपा कोडे नगद 5000 टका गणी देइथिला मोटरसाइकल किनिबा पाई देइछि आ देइथिबा हेलो ये कौन टुन्नी बाऊ देखु तटी मो पकड़ तो पूरा कोणा हाँ को 40-50 हजार बिड़ा है जे गोटे दिनका रही जाए था गला जाऊ आम समिति परा कोटिपति आउ 5 लाख देले कोन देबेनी की देलो मते देलो से पॉकेट को सिलाई करी दिए
ତମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡା ବଡ କଣା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଶାବଳ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବ ତମେ? ତମର ଯୋଉ କଥା ଦେଖୁନ ଏଇ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଦେଲ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦିଏ। ଓହୋ ତୁମେ ତମର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ କହୁଛି କଣ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ ତମେ? ବାପା ଆଁ? ବାପା କଣ? ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଆଣିଛି? ଏଟା କଣ କିଲୋ ମା? 5,000 ହଁ? 5 ମୋ ପଞ୍ଜାବୀ ପକେଟରୁ ଗଳି ପଡିଥିଲା ଓ! ମୁଁ ପାଇଗଲି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାଉଜ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କଣ କହିଲ ଆମେ ହେଲୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅଭଦ୍ର? ଆରେ କୁଡ଼ିଆଟା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ପାଇଲି। ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ? ଅସତ? ଅସତ ନା କଣ ବା? ବୁଝିଲୁ ବୋପାଟାର ତୋର ମୋଟରସାଇକେଲ ବାବଦରେ ବାକିଆ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତୁ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତତେ କହିବୁନି ଆଉ କଣ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇକି ଲଗେଇକି କହିବୁ ବୋପା ତୋର ଟାଉଟର। ବୁଝିଲ ଟୁନି ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛି ଛୋଟ ଲୋକ ଘରୁ ଜମା ଝିଅ ଆଣିବନି। ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? କଣ କହୁଛୁ ଶୁଣୁଛ କି? ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ଅବିବେକୀ, ଆମେ ଭଦ୍ରାମୀ ଜାଣିନୁ। ଛି ଆଉ 50 କହିକି 5 ଦବ ସେଇଟା ଭଲ ହେଲା। ବୁଝିଲ ବାପା 5 ତ ଦେଇଛି ଆଉ ତ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ପୁରିବା ଉପରେ କହିଲାରୁ କଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ହେଲୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅବିବେକୀ। ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ କରେ ଭଲ। ଦେଖିବା ତା ବାପା କେମିତି ଟଙ୍କା ନେବ। ମୋ ପୁଅ କଣ ସାଇକେଲ ଚଢିବ? ବୁଝିଲ ବୋପା ଟାଉଟର ଆଉ ଝିଅର ଫୁଟାଣି ଦେଖ ପାଟିଟା ଖାଲି କଞ୍ଚି ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି। ଟୁନି ବସୁ କଥା ଶୁଣ। ବାପା ବାପା ଆଜି ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। କଣ ହେଲା କି ବାପା? ଆଜି ମୋର ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହେଇଥବ। ଏଇ କଣ ପାଇଁ କି କାଠ ଗଡା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବା? ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଆସିଲାଣି। ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ଚା ଜଳଖିଆ କରିବୁ ଯା। ବୋଉ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ଆଜି ନା ମୋର ଉପର ଅଫିସର ମୋ କାମରେ ଖୁସି ହେଇ ମୋର ପ୍ରମୋଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇ କଥା। ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ପ୍ରମୋଶନ ଆଉ କାର ଭଉଣୀ କହିଲୁ ଅଟକିଛି ବା କାହାର? ଏଥିରେ କୋଉ ନୂଆ କଥା ହେଇଗଲା କହିଲୁ? ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତମମାନେ କଣ ସବୁ ଆଜି ଏମିତି କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାଇଁ ଯାଉନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିବୁ? ଆରେ ବୁଝିଲୁ ରେ ପୁଅ, ଆମେ ହେଲୁ ସବୁ ଅଭଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅବିବେକୀ। ଆମକୁ ତ ଭଦ୍ରାମୀ କଣ ଜଣା ନାହିଁ। ମାଟି ଛାଡେ ବାପା ଶୁଣ, ତମ ସେ ସାଇକେଲଟାରେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଲାଣି ତ? ହେଲେ ମୋ ପ୍ରମୋଶନ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟିର କି ସମ୍ପର୍କ? ଓହୋ ବାପା, ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ସିନା ବୁଝିବି। କଣ ହେଲା? ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିଲେ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ କାରଣଟା କଣ? କାରଣଟା ହଉଛି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିନଥିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ବାବଦରେ ବାକିଆ ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ? ହଁ କହିଥିଲେ ତ, ସେଠୁ କଣ ହେଲା? ସେଇ କଥା କହିଲୁ ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଜି ଅପମାନ ଦେଇଛି। କଣ କହିଛି ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅବିବେକୀ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନୁ। ଛି! ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛି। ଚିନୁ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆସିଲ ଏଠିକି। ତମେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲ ନା କଣ ଅସଭ୍ୟ, ଅବିବେକୀ? ଜାଣିଛ ଏ ଭୁଲ ହଉଛି ତମ ବାପାଙ୍କର। ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାବଦକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସାର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଘରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବି। ଏହା କଣ ସଭ୍ୟତାର ନମୁନା? ଚୁପ୍, ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍। ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ତମର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ବୋଉଟା ଉପରେ ମୁଁ ତାପରେ ହାତ ଉଠାନି। ଆରେ
ଆମର ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି। ଜମା ନୁହଁ, ଏ କାମ ଜମା କରିନ। ମନେ ରଖିଛୁ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦବ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବକେୟା ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଣି ଘରେ ଦେଇ ଦେଇଯିବେ, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ହବନି। ମନେ ରଖ ନୂଆ ବୋହୂ, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ? अरे माटुनी, ए माटुनी, टुनी। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଡାକୁଥିଲେ କି? हाँ माँ, देखिए कि सकाळ सकाळ कबाट खट्टा करछन, देखि बोली लो बा। ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସମୁଦି ନମସ୍କାର। अरे नमस्कार नमस्कार। कथा नाही बोला नाही, आपण को पाद पद्म को सौदी आम घरे आज पड़ी गला। काई चिठीटा देलेनी, मु निजे जाई आपण को घरे पहुंची जाई थांदी। ये कौन कहते ଆପଣ ସମୁଦି? चिठी मु देखती आपण पाखକୁ। आमे परा कन्या घर लोक, कन्या दान करछु। अच्छा समुदी, तुमको बहुत दिन है गोटे कथा कहि बोली भाबुछि। पचारनादी कौन कथा कौन? अच्छा तुम झील मुंडरे को भूत प्रेत सवार ହେଇଛି କି? हाँ ओहो काली जो विकटा रूप से धारण कला। ओ कौन कहबी आ? कौन ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି? ମଉସା କିଛି ହେଇନି, ହବ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କହିନଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମେ କହିବାରୁ, ସେ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଆମେ କୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଅବିବେକୀ। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ଲେଖିଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହଇରାଣ କରୁଛ, ଅପମାନ ବି ଦଉଛ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା କଲା ସବୁ ଠିକ? ଆରେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଟି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକିଆ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଦେବେ ବୋଲି କହିନଥିଲେ? ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୌତୁକ ବିରୋଧ ଆଇନ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ବି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଏ, ଆପଣ ଫାଶୀ କାଠରେ ଆମେ ଝୁଲି ପଡ଼ିବୁ। ବୁଝିଲେ ସମୁଦି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଯାହା କାମକୁ। ଛି! ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା କଣ କରୁଥିଲା? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପକାଉଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅପମାନ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କଣ କହିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବି। ଆରେ ବୁଝିଲ, ଜବରଟା ଉପରଟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସିଧା ଯା। ନା, ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବି। ଜବାବ ଦବ? ଆରେ କଣ ଜବାବ ଦବ? କାହାକୁ ଜବାବ ଦବ? ଲୋ ମୋ ବୋଉଲୋ, ୟାଙ୍କର ତ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲାଣି। ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି କଳି କରି ଫେରିଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆରେ ତମେ ପରା ଆମ ସମୁଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଝିଅ କଣ କହିଲା? ଝିଅ? ଆରେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯାହା କହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ସମୁଦି, ସେଟା ମଣିଷ ନୁହଁ, ନିହାତି ଅସଭ୍ୟଟା, ଅଭଦ୍ରଟା। ତାର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ତାହାହେଲେ ଆମ ଝିଅ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ସତ? ହଁ, ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ସବୁ ସତ। ଓଃ, ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି। ହେ ମା ଜାଗୁଳେଇ, ହେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର,
ପଢେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକିଦେଲି। କିଏ? ପାଞ୍ଚଶୀ। ଆରେ ପାଞ୍ଚଶୀ ବାବୁ ବାହାରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଶଙ୍କର ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ବିମଳା, ତୁମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ପାଞ୍ଚଶୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବ। ଯାଅ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି। ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାତ ମାରିଲାଣି। ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କବିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଲୋପାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଶୁଣିଲେ ମୋ କଥା କିଛି? ଥାଉ ଥାଉ ପାଞ୍ଚଶୀ ବାବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଝିଅଟା ସିଆଡେ ମୋର। ଝିଅ ମାନେ ଚିନୁ, କଣ ହଉଛି ତାର? କଂସେଇ ଖାନାରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ମହରମ ଦୁନିଆରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ଅଥଚ ତା ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ବିଚରା ଝିଅଟାକୁ ମୋର ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ତ ଠିକ ଥିବେ। ଜ୍ୱାଇଁ ସିଏ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଡ଼ିର ପାରା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହଉଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା, ବୁଝିଲେ ଶଙ୍କର ବାବୁ? ସମସ୍ତେ ଏକ ମନା ଉଚ୍ଚ ମନା ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକଗୁଡାକୁ ରାସ୍ତା ଗଣିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଅଛି। ଆପଣ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତି କିଛି ଶୁଣିଥିବେ? ନା, କୌଣସି ସମିତି? ନାମ ଅନୁସାରେ କାମ। ନବବିବାହିତ ବଧୂକୁ ନିର୍ଯାତନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ କଣ? ମୁଁ ହେଲି ଏ ସମିତିର ଆଜୀବନ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମିତିର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୌରଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଥିବେ? ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ? ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ? ହଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ସିଏ ତ ଆମ କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନା? ଠିକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି। ନମସ୍କାର ଶଙ୍କର ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ କାହିଁକି ସେ କଥା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ପୋଲିସ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଝିଅ ପରା ମନା କରୁଛି। ତାଛଡ଼ା କଥାଟା ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଘରର କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି କିଛି ବନ୍ଧକ ରଖି ଝିଅକୁ ତାର ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବି। ଆନାରେ ତ ଏତେଲା ଦେବେନି। ଆଉ କଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ? ସେମାନେ ଆହୁରି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ହାତୀ ଦିଅ, ଘୋଡ଼ା ଦିଅ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବିଲକୁଲ କିଛି ଦେବେନି। ଜୋଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କିରୋସିନି ଢାଳିବେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆପଣ ଏଇ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତିର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହବ? ଏତେ ବି କିଛି ହବନି। ନମସ୍କାର। 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 ଆରେ ପାଠଶୀ ବାବୁ, ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଖୋଜି ଆସିଲି। ଆଜି କଣ ଆପଣ ମିଟିଂକୁ ଆସିବେନି କି? କିଛି ସମୟ ତଳେ ପରା ଆମ ସମିତିର କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶଙ୍କର ବାବୁ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ। ଶଙ୍କର ବାବୁ? ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ
ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏ ଦୁର୍ଦିନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସାବାସ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ, ବୁଝିଲେ? ଆଇନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଦେଶ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ। ଠିକ କି ଭୁଲ? ଆରେ ଶଙ୍କର ବାବୁ, ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ସମାଜ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହିଁ କି ଦବନି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ହେଲେ ମୋ ଝିଅ, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଶଙ୍କର ବାବୁ। ଆମ ସମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ଆମେ ୟା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ଆସିବୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପାଠୋଷୀ ବାବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହିଦେଇକି ଗଲେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସୁନି। ଭଗବାନ, କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଆରେ ବିମଳା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ଆସ ଆସ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଟିକେ। ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଓହୋ, ପୁଣି ତମର କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଆଚ୍ଛା, ପାଠୋଷୀ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ କି? ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ପରା ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈରାଗୀ ବାବୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ଆମ ତରଫରୁ ସେ ସମିତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଓହୋ, ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଝିଅଟା ମୋର କେତେ ସରି ହେଲାଣି କହନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଦୋସରା କର ବୋଲି। ଆରେ ଦୋସରା କ'ଣ? ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଖାଲି ଗୋବର ଅଛି, ଗୋବର। ତମେ କୋଉଠି ବୁଝିବ ଦୋସରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆରେ ଦୋସରା ଅର୍ଥ ହେଲା ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେଇଥିବା ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହବ। ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ? ହଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ନାଡ଼ପତ୍ର। ବୁଝିଲ? ଆରେ ସେଇଟା ନାଳ ପତ୍ର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଛାଡ଼ ପତ୍ର। ବୁଝିଲ? ସେଟା ପାଠଶାଠ ଦିନରେ ପଢିଦେଲେ ଯାହା ବୁଝିଥାନ୍ତ। ହଉ ହଉ ହେଲା, ତମ କଥା ଏବେ ରହୁ। ଛାଡ଼ ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ ପତ୍ରଟା ଆମ ଚିନୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ହନ୍ତାନି? ଆମେ କ'ଣ ବିଦେଶୀ? କଥା ଖାଲି ଛାଡ଼ ପତ୍ର? ତା ଛଡା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର ଶଙ୍କର ବାବୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁମେ ପଳଉଛ କ'ଣ? ଆରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଲୋକ। ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା। ନମସ୍କାର କହିଲେ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ସିଏ ଆମ ସମିତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପଚାର ନା, ପଚାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେନି? କାହିଁକି ନୁହଁ ଭାଉଜ, ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ। ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେବେନି ତ ଭାଗ ନେବେ କିଏ? ହଁ, ଏଇ ଥରକ ହେଲା। ସେ ମୋଡ଼ା ଚଣ୍ଡିଆ ସମରେନ୍ଦ୍ରକୁ କନ୍ୟା ଦବାକୁ ହବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ତା ଉପରେ
କରିଥିବା ରାଗକୁ ସୁଝେଇବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଛି। ଆରେ କଣ ଭାବିଛି କି ଆମକୁ? ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? କାହିଁକି ଯିବିନି? ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସୁକୁଟା ବୋଉ, ବନମା, ଆମ ପୁନା ଶାଢ଼ୀ ଚମ୍ପା, ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜା, ଆଉ ଆମ ସାହି କେତୋଟି ରାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ସମସ୍ତେ ଏହି ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତିର ମେମ୍ବର ହେବେ। ଆରେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ? ଆମେ ନାରୀମାନେ କଣ ଆଉ ଦୁର୍ବଳା ନା ଅବଳା ହେଇ ରହିଛୁ ଯେ ଏ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯିବୁ? ନା ନା ନା, ଜମା ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ଆମ ନାରୀମାନେ ଏ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଏଇ ଦେଖ, କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ଏ ସମରେନ୍ଦ୍ର କଣ କୌଣସି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ବୋଉ ଦେଖିଲୁ? ଆଲୋ କଣ ଦେଖିବି? ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦାଗ ମରା ହୋଇଛି। ହଁ, ଦାଗ ମରା ହେଇଛି। ମଲା ଯା ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା। ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦାଗ ମରା ହେଇଛି, ସେଦିନ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ ହଁ ତ, ମୋ ପୁଅ ଶୁଭର ନା ସେଇଦିନ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ରହ ରହ, ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ଡାକେ। ଆଏ ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ଶୁଣ ମ, ଆସିଲ ଟିକେ। କଣ ହେଲା ଟୁନି ବୋଉ? ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ହସ ହସ? ଆରେ ଜାଣିଛ, ଆଜି ଦିନରେ ନା ଆର ବର୍ଷ ଆମ ପୁଅ ଶୁଭର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ଟୁନି ବୋଉ, ଆମ ଶୁଭଟା କପାଳିଆ। ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ଏ ଶୁଭ, ଏ ଶୁଭ, କୁଆଡେ ଗଲା? ବାପା, ଆଜି ଏତେ ବଡ ଶୁଭ ଦିନ, ଏ ବୋଉଟା ଟିକେ ଧରି ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ଭିତରେ ଟିକେ ଘୁରାଇ ବୁଲେଇ ଆଣ ନା। ବାପା, ମତେ କାହିଁ ଏ କଥା ଗୁଡା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇ କଥା। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ତମେ ଭାରି ବୋକା। ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ଯେ? ହକ୍ ଆମର ଦାବି। ସବୁବେଳେ ନ କହିଲେ ଗାଡି କେମିତି ଆସିବ? ହଁ, ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା। ବର୍ଷ କିଆ ବିତିଗଲା, ସେ ଲେଙ୍ଗଳାଟାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଓନ୍ତି କଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ବୁଝିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଛାଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଆଣୁନୁ। ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଳ କରି। ଭାଇ, ଆଳ କଣ ଦରକାର? ବୋଉକୁ ପଚାରୁନ, ବୋଉ କହୁଥିଲା। କଣ ବୋଉ, କଣ କହୁଥିଲି? ବୁଝିଲୁ, ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଦିବସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କରେ। କଣ ବାପା କିଛି ବୁଝିଲ? କିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା? ଆପଣ କଣ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କଣ ବୁଝିବୁ? ଆରେ କିରୋସିନ ଷ୍ଟୋଭଟା ଦେଇଦେ, କଣ ଚାହା କରିବ। ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ। ଆରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ ତ ପୁରା ଫତେ। ଆମେ କଣ କହିବୁ ଜାଣିଛ ଭାଇ? ଶାଢୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, ତମେ ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛ? ପୁଲିସ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ? ହେ ଭଗବାନ, ଦାହ। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ହଉଛୁ ସବୁ ଓଲାଙ୍କର ପୋକଟା ବୁଆ। ଆରେ ଶାଢୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ପାଉଁଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା, ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ଭାଇ, ତମେ ଏତେ କଥା କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିଦେବୁନି? ଓହୋ ବୋଉ, ବାପା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମା, ଶୁଣୁ ମ, ଆଜି ତ ଭାଇର ଏଡେ ବଡ ଶୁଭ ଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କେକ୍ କାଟିବାନି। ଶୁଣୁ, ତୁ ଯା ଯେ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ ମା। ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଁ। ବାପା, ହଁ? ବାପା, ବୋଉ, ବୋଉ, କଣ ବାପା? ଏ ଦି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି। ଜାଣିଛ ବାପା,
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲେଙ୍ଗରାଟା ପୁଣି ଆଇଲାଣି। ଆରେ ସେ ଲେଙ୍ଗରାଟା ତ ମୁଁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କୋଉଠି କଣ ଆସିଲାଣି? ହଉ ତମେ ମନେ କର ତମେ ଯାଅ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି। ନମସ୍କାର ସମୁଦି। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ଚିନ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ପୁଣି କାହିଁ ଆସିଲେ? ଏମାନେ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ବାବୁ ଆଉ କାର୍ଯୋଶୀ ବାବୁ, ବଧୂ ନିର୍ଯାତନ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଉ ସଭ୍ୟ। ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୋ ଘରେ କଣ କାମ ଅଛି? ଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବଧୂ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ନିରୋଧ ଆଇନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ କଣ ପରିଣାମ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଅଛି। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଚିଠି। ବାବାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଧୂଙ୍କର। ଏବେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ବସି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ଶୁଭ, ଏ ଶୁଭ, ଏ ବାବା ଶୁଭ, ଆରେ ବାଟୁନି, ଏ ବାଟୁନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଆରେ ମା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଭାଇ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ଅଫିସ କାମ। ଆରେ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯା, ଏଇ ବାବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସୁବୁନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ମା, ଯା ଟିକେ ଢାକି ଯା। ମା କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଏଇନେ ବା ଥିଲା, ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲା, ଏଇନେ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ମା ଯାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ, ଆଉ କହିଲେ କଣ କାମ ଅଛି ବୋଲି। ଟିକେ ଭାଉଜକୁ ଡାକୁନୁ, ଆମେ ଜଳଖିଆ କରି ଯାଇଛୁ, କାହିଁକି ଯା ଭାଉଜକୁ? ଭାଉଜ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ମାନେ? ଆରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ କଣ ଜାଣେ। ଜାଣିଛୁ ବାପା, ଭାଇ ଆଜି ଭାଉଜକୁ କଣ ବୋକାବୋକି କରିବାରୁ ଭାଉଜ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କିଣିବା ପାଇଁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା, ତୁ କରୁ, ତୁ ଯା ଗୋଟେ ଚା ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କରିକି ଆସିବୁ ଯା। ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ବୈରାଗୀ ବାବୁ, ଝିଅଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବଜାରକୁ କଣ କିଣିବା ପାଇଁ। ବିଚାରା ଅପମାନ ସହି ନ କରି ସେ ତାର ସୁନା ଗହଣା ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମତେ ନ କହି ଏଇ ଭଦ୍ର ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତା ବାବଦରେ 50,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବର୍ଷ କେମିତି ଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲେଖା ଦରକାର ସମର ବାବୁ। କାହିଁକି? ଏଇ କାଗଜରେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଇ କାଗଜରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କାଗଜକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ତ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲେଖା ଦରକାର ସମର ବାବୁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୋଇ ଅଥଚ କନ୍ୟା ସହ ବଧୂକୁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପୁଅ ତ କହୁଛି ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେ ଚଢିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସିଏ ମତେ କହୁଛି ତାର ଦରକାର ମୋଟର ସାଇକେଲ। ନା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ବୁଝିଲେ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନହେଲେ କଣ କରିବି ଆପଣ? ଆମେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସତ ନା କଣ? ଭଗବାନ, ସମୁଦି, ଆଉ ସମୁଦି, ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସେ ପଇସା ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ପଇସା? ଆରେ କି ପଇସା ହଉଛ ତମେ? ଘଣ୍ଟା ଢାଲା ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ଖାଇଲ, ନହେଲେ ତମ ପାଚ ଲୋକ ଯା, ଅତି ଛୋଟ ଲୋକ ତମେ ଯା, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଗଲେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ବା? ଏ ଭଗବାନ, ଏଇ ଯୋଉ 5,000, ସେଇ 5,000 ସେଇ ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନ ସମିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆଉ ବୁଝିଲେ ସମୁଦି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡିବ, ଏଇ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନ ସମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ସମୟ କଣ ଆଗ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ଦେହଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଛାତିଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଟୁନି, ଏ ମାଟୁନି, କୁଆଡେ ଗଲ ରେ? ଆରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣ ରେ। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ସବୁ? ଆରେ ଟୁନି, ଏ ଶୁଭ କୁଆଡେ ଗଲ ରେ? ଆରେ ଆଣ ରେ, ମୋ ଦେହ କଣ
ମାର ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ହେଲା ଏ ଜମନ୍ତୁ ତ ଗାଁରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ବାପାଙ୍କ କଣ ହେଲା? ଶୁଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ କାହିଁ କିଛି କହିପାରିବନି ବୁଝିଲ ଆଜିଠୁ ଇଏ ମୋର ଆଜିଠୁ ଶୁଣା ଲାଗିବ ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ କେହି କିଛି କହିପାରିବନି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲ ମାରେ କଣ କହିବି ମା ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସରି ଆମେ ଯଦି এই কথারে মা কিছু ভুল କରିଦେଇଛୁ ମା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନା ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା। ତୁନି ବାବୁ ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମାଲୋ ଆମ କଥା କେତେବେଳେ ଯେବେ ଧରିବୁନି ତୁ ତ ମୋର ବୋହୂ ନୁହେଁ ତୁ ମୋର ସୁନା ଲାଗିଛି ଭାଉଜ ତମେ ତ ମୋର ସୁନା ଭାଉଜ। ଆଉ ମୋର ନମସ୍କାର।